بسم اللہ الرحمن الرحیم سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا پہلا سوال ہے 301 پہ آرکشی نریکشک۔ آرکشی نریکشک، تو اس کو اردو میں کہیں گے پولیس انسپیکٹر۔ پولیس انسپیکٹر، سمجھ گئے؟ چلیے آگے، سوال نمبر 302 پہ ہے انگ رکشک۔ انگ رکشک، انگ رکشک، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں باڈی گارڈ۔ باڈی گارڈ یا گارڈ یا محافظ، تینوں کا ایک ہی معنی ہے۔ باڈی گارڈ کہیے یا صرف گارڈ کہیے یا محافظ نگہباں کہیے، سمجھ گئے؟ تو انگ رکشک کے یہ سب معنی ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 303 پہ ہے آیکت۔ کیا ہے آیکت؟ آیکت کو اردو میں کہتے ہیں کمشنر۔ کیا بولیں گے؟ کمشنر۔ آیکت کمشنر، آیکت کمشنر۔ چلیے آگے، سوال نمبر 304 پہ ہے پربندھک۔ پربندھک یا ویوستھاپک۔ ویوستھاپک، پربندھک اور ویوستھاپک دونوں کے ایک ہی معنی ہے، منیجر منتظم۔ منیجر منتظم، پربندھک منیجر، ویوستھاپک منتظم، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 305 پہ ہے جلادھیش۔ جلادھیش، سماہرتا۔ سماہرتا، جلادھیش سماہرتا، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کلکٹر۔ کیا بولیں گے؟ کلکٹر۔ جلادھیش یا سماہرتا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کلکٹر، سمجھ گئے؟ پھر آگے ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستوں میں، ساتھیوں میں، واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ آپ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے۔ اور ایک بات جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، غور سے سنیے کہ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 73108809، آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے واٹس ایپ پہ اور واٹس ایپ گروپ سے جڑ جائیے، جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا ہر دن کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ تو جلدی سے آپ میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے، سمجھ گئے؟ چلیے آگے، سوال نمبر 306 پہ ہے اپ جلادھیش۔ کیا ہے؟ اپ جلادھیش یا اپ سماہرتا۔ اپ جلادھیش یا اپ سماہرتا، تو دونوں کے ایک ہی معنی ہے، ڈپٹی کلکٹر۔ ڈپٹی کلکٹر یعنی اپ کے معنی ہوتا ہے ڈپٹی، نائب۔ اپ کے معنی ڈپٹی، نائب، کہتے ہیں نا نائب امام، نائب قاضی، نائب چودھری، بہت ساری بات بولتے ہیں، تو نائب کے معنی ڈپٹی، نائب، ڈپٹی، اپ، دونوں کا معنی ایک ہی، تینوں کا بس ایک ہی معنی ہے، بس لفظ الگ الگ اس میں ہے۔ تو اپ ہندی میں کہتے ہیں اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں نائب، اور اسی کو ڈپٹی بھی کہتے ہیں۔ تو اپ جلادھیش یعنی ڈپٹی کلکٹر، نائب کلکٹر، اپ سماہرتا یعنی ڈپٹی کلکٹر، نائب کلکٹر، سمجھ گئے؟ آگے ہے 307 پہ کہ جلادھیکاری۔ جلادھیکاری، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں ڈسٹرکٹ۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا DM۔ DM جلادھیکاری، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا DM، تو دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ آگے ہے 308 پہ لیکھا دھیکاری۔ لیکھا دھیکاری یا گنک۔ گنک، لیکھا دھیکاری یا گنک، تو دونوں کا معنی ہے اکاؤنٹینٹ۔ اکاؤنٹینٹ، حساب جوڑنے والا۔ لیکھا دھیکاری یا گنک، تو اس کا معنی ہے اکاؤنٹینٹ یعنی حساب جوڑنے والا، سمجھ گئے؟
आगे है 309 पे कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तो इसको उर्दू में कहते हैं खजांची या केशियर, खजांची या केशियर, कोषाध्यक्ष, तो इसको उर्दू में कहते हैं खजांची या केशियर, समझ गए। आगे है 310 पे कि सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है, सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है, तो इसको और हिंदी में कहेंगे अधिगम। सीखना को हिंदी में कहते हैं अधिगम, अधिगम के माना सीखना। जिंदगी, तो जिंदगी को हिंदी में कहते हैं जीवन, क्या बोलेंगे जीवन, जिंदगी जीवन, एक हिस्सा है यानी एक भाग है, एक भाग है। सीखना इसको हिंदी में कहेंगे अधिगम, जिंदगी इसको हिंदी में कहेंगे जीवन, एक हिस्सा है तो इसको हिंदी में कहेंगे एक भाग है। तो सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको हिंदी में कहेंगे अधिगम, जीवन का एक भाग है, अधिगम जीवन का एक भाग है, समझ गए। आगे है सवाल नंबर 311 पे कि मुआशरे में गलत रिवायात राइज हैं, मुआशरे में गलत रवायात राइज हैं। तो मुआशरा सोसाइटी, समाज, तो मुआशरा को हिंदी में कहते हैं समाज, क्या बोलेंगे समाज, मुआशरा, मुआशरा, तो इसको हिंदी में कहते हैं समाज। गलत रिवायात, तो इसको हिंदी में कहते हैं गलत परंपराएं, गलत परंपराएं, गलत रिवायात यानी गलत परंपराएं। राइज हैं, राइज हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परिचलित हैं, क्या परिचलित हैं, राइज हैं यानी परिचलित हैं। मुआशरे में गलत रिवायात राइज हैं, इसको हिंदी में कहेंगे समाज में गलत परंपराएं प्रचलित हैं, गलत परंपराएं प्रचलित हैं, समझ गए। सवाल नंबर 312 पे है जैद बहुत हसास है, जैद बहुत हसास है, तो इसको हिंदी में कहेंगे जैद बहुत संवेदनशील है, संवेदनशील है यानी हसास है। तो हसास है को हिंदी में कहते हैं, हसास को संवेदनशील, हसास को हिंदी में कहते हैं संवेदनशील। तो जैद बहुत हसास है, इसको हिंदी में कहेंगे जैद बहुत संवेदनशील है, जैद बहुत संवेदनशील है। तो आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में, साथियों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे आप सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं लाइव क्लास आपके सामने पढ़ाऊंगा। और इसी तरीक़ा से जो अहम बात है कि आप जो ये नंबर देख रहे हैं 7310880977, तो आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हर दिन का रोज़ाना का जो PDF होता है, PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। या नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, लेकिन ज्वाइन होइए हर हाल में, इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक बात मैं और आपसे कह दूं कि बहुत से लोग इस सोच में बैठे हुए हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जाके मैं तैयारी करूंगा, तो याद रखिए उस वक्त आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। अचानक में ये एग्ज़ाम होगा, धरफर में एग्ज़ाम होगा और आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी अक्लमंदी यही है कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।